خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: غرض میرے بھائیو، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے روحانی خوشی۔ ناظرین، اگر اس خط کے مضمون کو دیکھا جائے، اگر اس پورے خط کی تفسیر لکھی جائے، تو اس کی کتاب کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا مصیبت میں خوشی۔ یعنی خوشی جو ہے وہ اس خط کا بڑا مضمون ہے۔ اور اب پہلے 2 ابواب میں مقدس پولس رسول نے تھیالوجی اور ڈاکٹرن کو بیان کیا ہے۔ اب وہ انکرج کر رہا ہے، ان کی ایک اخلاقیات بحال کر رہا ہے، ان کی ایتھکس بحال کر رہا ہے، ایک اپلیکیشن کی طرف موو کر رہا ہے، اور وہ ہے 3 اور 4 باب میں۔ 3 باب کی پہلی آیت کا مضمون بنا ہے، وہ ہے روحانی خوشی۔ روحانی خوشی، اور اس آیت میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے۔ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح میں مسیحیوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور یہ بیان ہوتا ہے اے میرے بھائیو ایڈلفوئے۔ ناظرین، جو ایڈلفوس ہے، ایڈلفوس جو ہوتا ہے یہ بھائی کے لیے ہوتا ہے، اور جو ڈیلفوس ہے یہ رحم کے لیے یعنی مدرز ووم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اے میرے وہ بھائیوں جو ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی مسیح یسوع میں جب ہم سب مل جاتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں۔ اور یہاں مقدس پولس رسول کلیسیاؤں کو اے بھائیوں کہہ کر اور بہنوں کہہ کر پکار رہا ہے، جس سے مراد کیا ہے کہ ہم سب جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایڈلفس یعنی ہم ایک ہی ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو ہمارا خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے ہمیں میسر ہے، اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا خون بہایا جانا، صلیب پر مر جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا، اس رشتے میں ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ اور یہاں بتایا گیا ہے اے بھائیو یعنی ایڈلفوس، اور ڈیلفس جو ہے یہ ماں کے ووم کو کہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے۔ اس طرح سے ہم سب، نہ صرف ہمارے شہر کی کلیسیا، ہمارے ملک کی کلیسیا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسیحی ہیں، وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم یہ معیار حاصل کرتے ہیں کہ ہم خدا باپ کو اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ بھی حکم ہے کہ اے بھائیو خداوند میں خوش رہو۔ اب خداوند میں خوش رہو سے مراد کیا ہے؟ خداوند یہاں خداوند یسوع مسیح مراد ہے۔ خداوند کا جو ٹائٹل ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ملا ہوا ہے۔ اب دنیا جو ہے خوشیاں ڈھونڈتی ہے، یا تو وہ جوا کھیلتے ہیں، یا وہ شراب نوشی کرتے ہیں، یا وہ عیاشی کرتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کسی انفیئر مینز میں چلے جاتے ہیں، دنیا دار بن جاتے ہیں۔ خوشیوں کے بہت سے طریقے ہیں جو دنیا داری میں ہیں، لیکن مسیحی روحانی خوشی جو ہے وہ ہمیں خداوند میں ملتی ہے، اس کی حمد و ثنا میں، اس کی پریزنس میں، اس کے ساتھ دعا میں رہنے میں، اور اس کا کلام سیکھنے میں جو خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے ہم روحانی خوشی کہتے ہیں۔ اے بھائیو خداوند میں خوش رہو، اور خوشی کے لیے جو لفظ ہے وہ خارس یعنی جوائے، خارس یعنی جوائے۔ ناظرین، خوشیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ جو خارس ہے یہ اور خوشی ہے، جوائے اور خوشی ہے، ہیپینس اور خوشی ہے۔ بہت سے لوگ ہیپی ہوتے ہیں۔ جو ہیپی ہوتے ہیں، کوئی امتحان پاس ہوا ہم خوش ہو گئے، جو ہمیں مکان خرید لیا ہم خوش ہو گئے، ہمیں پیسے مل گئے ہم خوش ہو گئے،
शादी ब्याह हो गए, हम खुश हो गए। ये वो तमाम खुशियां हैं जिनको हम हैप्पीनेस कहते हैं, इनका सोर्स एक्सटर्नल होता है। लेकिन जो रूहानी खुशी है ये हमारे ईमान का डिस्प्ले होता है, और ईमान यीशु मसीह पर जब हम खुदा को पसंद आते हैं, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, और जब हम खुदा को पसंद आते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है जिसे ईमान का डिस्प्ले कहते हैं, वो जॉय होता है। सो यहाँ पर खारिश होता है कि खुदावंद में खुश रहो। तुम्हारी खुशी की बुनियाद हैप्पीनेस नहीं, जॉय होनी चाहिए। और जॉय जो है, अगर आप गलतियों 5 बाब की 22वें और 23वें आयत में देखें तो दूसरा जो उसका जुज़्व है, यानी पहला मोहब्बत, दूसरा खुशी, वो जॉय है, खारिश है। और ये रूह कुदस का फल है। और रूह कुदस का फल कब होगा? जब हम रूह कुदस पर ईमान लाएंगे, यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तो उसका फल आएगा जॉय। और ये खुशी जो है, मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें रूहानी खुशी दे रहे हैं। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं। नाज़रीन, जब एक बात बार बार की जाती है, रेपिटेशन की जाती है, तो उससे मुराद क्या होता है कि रिपीट किया जाए बार बार, कि कोई भूल ना जाए। इसलिए एक बात को बार बार कहने से याद दिलाया जाता है कि उसे भूल ना जाए। दूसरी बात कि वो बात इतनी अहम होती है कि वो एक बार कहने से उसकी अहमियत साबित नहीं होती, उसको बार बार कहना पड़ता है। सो मुक़द्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि रूहानी खुशी मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि तुम कहीं जिस्मानी खुशी की तरफ ना चले जाना, तुम रूहानी खुशी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ नहीं, बल्कि जॉय तुम्हारा रियल जॉय है। और ये मैं बार बार लिखता हूं, मुझे कोई आर इसलिए नहीं है कि ये बात मेरे लिए अहम है। ये बात इसलिए अहम है कि तुम भूल ना जाओ, या ये बात इतनी अहम है कि इसको बार बार कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाज़रीन, यही असूल आज हम अपना रहे हैं। हम बार बार बात कहते हैं, जब कोई जा रहा होता है हम कहते हैं जाते खत लिखना, जाते खत लिखना, ईमेल कर देना, मैसेज कर देना। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हम उस चाहते हैं वो भूल ना जाए कहीं, या हम कहते हैं कि हमारी नज़र में उसकी अहमियत है, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें रूहानी हैं जो रूहानी खुशी से हासिल होती हैं। और तीसरी बात जो यहाँ बताई है, इसमें तुम्हारी हिफाजत है। इसमें तुम्हारी हिफाजत है। हिफाजत के लिए जो यूनानी ज़बान का वो है सास्थालेस। सास्थालेस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है, सास्थालेस का मतलब होता है नो फेलियर, जिसमें नाकामी नहीं है, जिसमें इंसान फेल नहीं होता, क्योंकि जो उसका जो गार्ड है, जो हिफाजत है, वो रूहुल कुद्स होता है। और अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारे मुखालिफ हो सकता है। सो ये थॉट बयान किया गया है कि तुम खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। एक ही बार 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 लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ये अहम बात है। और तीसरी बात कि ये हिफाजत जो है ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि खुशी से हम महफूज हो जाते हैं। जब रूहानी खुशी आती है तो फिर हम जिस्मानी खुशियों से महफूज हो जाते हैं। जब रूहानी खुशी हम पर गालिब आती है तो फिर हम किसी गुनाह में नहीं पड़ते, गुनाहों से हम महफूज हो जाते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें रूहानी खुशी देकर हमें जिस्मानी तौर पर महफूज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं तो फिर हम किसी और के नहीं हैं। ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ है कि खुदावंद यीशु मसीह का होना से मुराद ये है कि ना तो हम कब्रों पर जाएंगे, ना हम किसी पीर बाबी के पास जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा तहफ़्फ़ुज़ खुदावंद यीशु मसीह में है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसी रूहानी खुशी दे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के ईमान में जो हमारा उसके ऊपर है उसमें महफूज हो जाएं, और हम किसी भी सिक्योरिटी का सहारा ना ले सिवाय अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में खुदावंद हम सब की हिफाजत करे। आमीन।